والصلاة والسلام تحية الكرام على الرسول الأكرم الأمين الذي سمي في السماء الأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأمين واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. زمین ذہن کی درخیزی کے لیے بلند ترین آواز میں صلوات پڑھیں. تو آپ لوگ سننا چاہیں گے؟ اردو زبان کے دو بڑے شاعر میر انیس اور علامہ اقبال کے دو شعر. میر انیس کے شعر کی تشریح کروں گا اور اقبال پر تنقید کروں گا، لیکن اس کے لیے ایک تمہید مجھے ماننا. بیل گاڑی کے زمانے میں ہوائی جہاز کا تصور انسان کے لیے ایک ناقابل یقین چیز. بیل گاڑی کے زمانے میں آدمی ہوائی جہاز کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. بالکل اسی طرح دنیا میں آخرت کا تصور ایک ناقابل یقین چیز ہے. بیل گاڑی کے زمانے میں ہوائی جہاز کا تصور ناقابل یقین چیز تھا انسان کے لیے، حالانکہ ہوائی جہاز مستقبل کے پردے میں چھپا ہوا تھا. فیوچر کی اسکرین پہ ہوائی جہاز چھپا ہوا تھا، لیکن انسان کو یقین نہیں آ رہا تھا. سائنس کہتی ہے seeing is believing، یعنی دیکھنا ہی یقین کرنا ہے. لیکن
نہیں، seeing is believing نہیں، دیکھنا ہی یقین کرنا نہیں، بلکہ believing is seeing، دیکھنا ہی یقین کرنا نہیں بلکہ یقین کرنا ہی دیکھنا ہے۔ دکھائی دینے والی چیزوں کو دیکھنا کمال نہیں ہے، کمال نہ دکھائی دینے والی چیزوں کو دیکھنا ہے۔ دنیا میں آخرت کا تصور آدمی کے لیے ایک ناقابل یقین چیز ہے، حالانکہ آخرت فیوچر کے پردے میں چھپی ہوئی ہے، صرف پردہ اٹھنے کی دیر ہے۔ جنت جسے ہم کہتے ہیں، جنت کی تعریف کیا ہے؟ جنت ایک معیاری دنیا کا نام ہے، جنت ایک آئیڈیل ورلڈ کا نام ہے، جنت ایک کامل دنیا کا نام ہے، جنت ایک کمپلیٹ ورلڈ کا نام ہے، جہاں ساری چیزیں پرفیکٹ حالت میں ہوں، اس مقام کو جنت کہتے ہیں۔ پرفیکٹ پارک، پرفیکٹ ماحول، پرفیکٹ ساز و سامان، جہاں ہر چیز پرفیکٹ حالت میں ہو، اسے جنت کہتے ہیں۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنائی ہے، لیکن یہ دنیا کمپلیٹ ورلڈ نہیں ہے، یہ دنیا کامل دنیا نہیں ہے، یہ دنیا معیاری دنیا نہیں ہے۔ تو خوب فضائل پڑھوں گا، یہ دنیا کامل دنیا نہیں ہے، یہ انکمپلیٹ ہے، یہ دنیا ناقص ہے۔ یہاں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بہت خوبصورت بنایا ہے، لیکن اتنی خوبصورت ہے یہ دنیا، اقبال کہتا ہے ہر لمحہ معاہدے کی بریائی، ہر ذرہ شہیدے کی بریائی۔ بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، یہاں جنت کا مزہ ملے یا نہ ملے، جینے کا مزہ ضرور ملتا ہے۔ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لیکن یہ دنیا معیاری دنیا نہیں ہے۔ مجھے شہزادی کے فضائل، مولا علی اور شہزادی کے ازدواجی زندگی کے تعلق سے گفتگو کرنی ہے۔ یہ دنیا معیاری نہیں ہے۔ کیوں معیاری نہیں ہے؟ کیوں یہ دنیا ناقص ہے؟ کیوں یہ دنیا کامل نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہاں کی چھاؤں میں بھی دھوپ ہے، یہاں کی سیرابی میں بھی پیاس ہے، یہاں کی راحت میں بھی تکلیف ہے، یہاں کی خوشی میں بھی غم ہے۔ جہاں کمپلیٹ خوشی ہو اس کا نام ہے جنت، جہاں غم کی آمیزش نہ ہو اس کا نام ہے جنت، جہاں مکمل راحت ہو اس کا نام ہے جنت۔ اللہ نے دنیا بڑی خوبصورت بنائی، پھولوں کی مہک کو دیکھیے، کلیوں کی چہک کو دیکھیے، چڑیوں کی چہک کو دیکھیے، سبزے کی لہک کو دیکھیے، ہیرے کی دمک کو دیکھیے،
चिड़ियों का चहकना, पहाड़ की बुलंदी, आसमान का शामियाना, फूलों की कतारें, कलियों का मुस्कुराना, दिलकश बुलंदियां, रंगारंग बत्तियां, लताओं में लिपटी हुई पहाड़ों की चोटियां, फरारे कोह से गिरती हुई नदियां, मखमूर बहारों की आबादियां, खिजा रसीदा चमन की वीरानियां, बंजर जमीनें, लहलहाते गुलशन, सोनाली का हंगामा, शेर की धार, हाथी की चिंगार, कोयल की कोक, बुलबुल का नगमा, हांगकांग की बिल्डिंगें, सिंगापुर के पार्क, यमन के पहाड़, कनाडा के आबशार, शिमला की सुबह, लंदन की शाम। जब दुनिया इतनी खूबसूरत है तो जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। जरा तवज्जो कीजिएगा, जब दुनिया इतनी खूबसूरत है तो जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। खूबसूरत है जन्नत। अच्छा, अल्लाह ने दुनिया में जितनी चीजें बनाई हैं उसमें वो खिलकत का शाहकार है, कोई नक्स नहीं है। अल्लाह की क्रिएशन में, अल्लाह की तख्लीक में, उसकी सनअत में कोई ऐब नहीं है। मा तरा फी खल्क़ि रहमान मिन तफावुत, हल तरा मिन फुतूर, सुम्मा युरजि'ल बसर कररतन यनक़लिबु इलैकल बसर खासिअन व हुवा हसीर। कुरान मजीद कहता है, तुम एक पत्ते को, किसी दरख्त के एक पत्ते को एक बार देखो, 10 दफा देखो, 100 दफा देखो, 1000 दफा देखो, 10,000 दफा देखो, 1,00,000 दफा देखो, 10 लाख दफा देखो, 1 करोड़ दफा देखो, एक पत्ते को, तुम्हारी निगाह थक कर वापस आ जाएगी, पत्ते में कोई ऐब नहीं निकालोगी। ये कुरान मजीद का चैलेंज है। एक मामूली पत्ते में तुम कोई ऐब नहीं निकाल सकते, करीब लाखों दफा तुम देखो, मगर मुश्किल ये है कि एक बर्ड, चिड़िया कुदरत का शाहकार है, फितरत का शाहकार है, लेकिन उसे अपने शाहकार होने का इल्म नहीं है। एक दरख्त बहुत खूबसूरत है, लेकिन किसी भी दरख्त को अपने हुस्न की खबर नहीं है। किसी भी दरख्त को अपने हुस्न की खबर नहीं है। हुस्न को परखने की सलाहियत सिर्फ अल्लाह ताला ने इंसान को दी है, और उसमें अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर अमेजमेंट का जज्बा रखा है। अमेजमेंट यानी इस्तेजाब, हैरत। ये हैरत क्यों है, ये इस्तेजाब क्यों है, ये अमेजमेंट हमारे अंदर क्यों अल्लाह ताला ने रखा है। हम किसी बड़े आलिम को देखते हैं तो फौरन हमें हैरानी होती है, हम किसी बड़े फनकार को देखते हैं तो हमें हैरानी होती है, हम कोई अजीब चीज को देख लेते हैं तो हमारे अंदर हैरत और इस्तेजाब में हम डूब जाते हैं। तो ये हैरत का जज्बा अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में इसलिए रखा है ताकि वो दुनिया की सीनरीज को देखे, यहाँ के मनाजिर को देखे और फौरन सजदे में झुक कर कहे कि फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। तो ये बुतपरस्ती, अमेजमेंट का नेगेटिव इस्तेमाल है, सजदा अमेजमेंट का पॉजिटिव इस्तेमाल है। दुनिया बड़ी खूबसूरत है, बहुत हसीन है ये दुनिया। अल्लाह ताला ने बड़ी हसीन दुनिया बनाई है। इंसान ने जितनी चीजें बनाई उसमें इर्तिका की गुंजाइश है। कुदरत की बनाई हुई चीजों में इर्तिका की गुंजाइश नहीं है, वो अपने फाइनल मॉडल पे हैं। इंसानों ने जितनी चीजें बनाई हैं उसमें इर्तिका की गुंजाइश है। पहले देखिए, कंप्यूटर की दुनिया में प्लैटिनम 1 आया, प्लैटिनम 2,
پوزیشن تک پہنچ چکا. اگر پلینٹیم 1 اچھا ہوتا تو پلینٹیم 10 کی کوئی ضرورت ہی نہ ہوتی. سمجھنے میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ آئی موبائل، آئی فون، پہلے خالی آئی فون، پھر 4، 4S، 5، 5S، 6، 6 پلس. اگر آئی فون 4 اچھا کام کر رہا ہوتا تو پھر 6 پلس اور 7 پلس کی کوئی ضرورت ہی نہ ہوتی. تو انسانوں نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں اس میں ارتقاء کی گنجائش ہے، اس میں ترقی کی گنجائش ہے، لیکن قدرت نے جتنی چیزیں بنائی ہیں اس میں ارتقاء کی گنجائش نہیں ہے. وہ خلقت کا شاہکار ہے، خلقت کا وہ شاہکار ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا کہ آدمی کو پہلے جب پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تو اسے بالکل بغیر کاموں والا پیدا کیا، پھر اس کی قدرت نے تھوڑا ترقی کی تو ایک کام کا لنگڑا بنایا، پھر اور قدرت اس نے ترقی کی اس کی قدرت نے تو پھر 2 کاموں والا بنایا. اللہ نے پہلے انسان کو اندھا بنایا اور پھر اس کی قدرت نے تھوڑا وہ ترقی کی، اس نے ایک آنکھ کا آدمی بنایا اور پھر اس کے بعد 2 آنکھیں اسے عطا کر دی. اللہ تعالیٰ نے پہلے آدمی کو بغیر ہاتھوں کے پیدا کیا، پھر اس کی قدرت سے تھوڑا ترقی کی اور ایک ہاتھ کا لولا بنایا اور پھر 2 ہاتھ اسے عطا کیے. اللہ تعالیٰ نے پہلے آدمی کو بغیر جمع والا بنایا، پھر اس کی قدرت نے تھوڑی ترقی کی، وہ سیمی کریک بنایا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ عقلمند انسان بنایا. ایسا اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کی پہلی مخلوق ہی خلقت کا شاہکار، وہ بھی علی و فاطمہ کی شکل میں. اگر بھی کہنے جا رہا ہوں، پہلی تخلیق ہی اللہ کی، پہلی
تو صراط مستقیم ہے. ابھی میں شہزادی پہ نہیں آیا ہوں. تو صراط مستقیم ہے. تو فہم و فہیم ہے. تو مولا کریم ہے. تو جان عدل ہے. تو شان فضل ہے. تو مکمل عقل ہے. تو خلیفہ خلافت ہے. تو نے حق کا کبھی انکار نہیں کیا. باطل کا کبھی اقرار نہیں کیا. میدان جنگ سے فرار نہیں کیا. فرار ہونے والے پہ کبھی وار نہیں کیا. فرار ہونے والے پہ کبھی وار نہیں کیا. ایک بوڑھا ملٹری سرجن کے پاس ہے اور اس نے کہا سر مجھے ملٹری میں بھرتی کرنی ہے. سرجن نے کہا آپ کی عمر کیا؟ اس نے کہا 70 برس. تو سرجن نے کہا کہ جناب 70 برس کی عمر میں کوئی فوج میں بھرتی نہیں ہوتا. یہاں 18 برس کا نوجوان بھرتی ہوتا ہے. تو اس بوڑھے نے کہا حضور کیا آپ کے پاس کمانڈر کا کوئی عہدہ خالی نہیں ہے؟ کمانڈر کا کوئی عہدہ خالی نہیں ہے. یعنی اسے کہتے ہیں اسٹارٹنگ ایٹ دی ٹاپ, اوپر سے شروع کرنا. بلڈنگ کا آغاز فاؤنڈیشن سے ہوتا ہے, روفنگ سے نہیں. کھانے کا آغاز ایگریکلچر سے ہوتا ہے, دسترخوان سے نہیں. بزنس کا آغاز انویسٹمنٹ سے ہوتا ہے, پروفٹ سے نہیں. ڈاکٹریٹ کا آغاز امتحان پاس کرنے سے ہوتا ہے, گھر پہ بورڈ لگانے سے نہیں. خطابت کا آغاز مطالعے سے ہوتا ہے, ممبر سے نہیں. اور جملہ کو خلافت کا آغاز غدیر سے ہوتا ہے. آپ کو رسوارا ہے. آپ کہیں تو میں انداز بدل دوں. ٹھیک چل رہی ہے مجلس؟ یہ ٹریک پہ ہے یا نہیں؟ میں لندن گیا. ہیترو ایئرپورٹ ہیوج ایئرپورٹ ہے, ہیوج, بہت بڑا ایئرپورٹ, بہت بڑا ایئرپورٹ. میں دیہات سے چلا تھا, پھر لندن پہنچا. لندن خود ایک پھیلا ہوا شہر ہے, اس کا ایئرپورٹ ہیوج, بہت بڑا ایئرپورٹ ہے, کئی ٹرمینلز ہیں. جب میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ ہر انگریز عورت کے ہاتھ میں کتے کا ایک بچہ ہے, اس کی گود. میں سوچنے میں رہ گیا کہ یار کوئی کے
दिखाई देने वाली चीजों को न देखिए, जो चीजें दिखाई नहीं देती उनको देखिए, जाहिर के पर्दों को चीर के बातिन तक देखिए। मैं सोचता रहा कि आखिर ये हर गोरी औरत के हाथ में कुत्ते का एक बच्चा क्यों है? काफी गौर खोज के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जब आज की मॉडर्न औरत ने इंसानी बच्चे को अपनी गोद में लेना फैशन के खिलाफ समझा, तो कुदरत ने उसके हाथ में कुत्ते का बच्चा थमा दिया। जब आज की मॉडर्न औरत ने इंसानी बच्चे को अपने गोद में लेना फैशन के खिलाफ समझा, तो कुदरत ने क्या किया? कुत्ते का बच्चा उसके हाथों में दे दिया। औरत की गोद में कुछ होना चाहिए। इंसान पहाड़ से लड़कर कामयाब हो सकता है, नेचर से लड़के कामयाब नहीं हो सकता, फितरत से लड़के कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने औरत की जो बॉडी बनाई है या उसकी जो उसकी जो हिलकत है, उसकी फितरत में अल्लाह ताला ने एक बच्चे को गोद में लेना, ये उसकी फितरत में अल्लाह ताला ने रखा है। जब उसने फितरत के खिलाफ अमल किया, इंसानी बच्चे को लेना कराहत समझा, तो कुदरत ने क्या किया? कुत्ते का बच्चा उसके हाथ में थमा दिया। जब मुसलमानों ने अहले बैत को नहीं अपनाया, तो अल्लाह ने गधों की रस्म मुसलमानों के हाथ में रखा। मैं क्या करने जा रहा हूँ? तवज्जो है? फितरत के खिलाफ किया ना। अल्लाह ताला ने क्या किया? मिसाली अहले बैत, मिसाली पूरी कायनात का अक्ल है अहले बैत, पूरी इंसानियत का निचोड़ है अहले बैत। आज जो मुसलमानों की गत पूरी दुनिया में हुई है, मैं जरा हालत को भी देखता चलूं। कुदरत ने क्या किया? औरत को कुत्ते का बच्चा उसके हाथ में बना दिया। नेचर से लड़ रही, फितरत से लड़के आप कामयाब नहीं हो सकते। अमेरिका, यूरोप, मगरबी दुनिया आज तलाक से भरी हुई, नेचर से लड़ के आलम हुआ है कि आज वो लोग इतने पस्त हो चुके हैं, उनके पास इज़्तिवाजी जिंदगी के लिए कोई नमूना नहीं है, यानी वो फातिमा जैसा कोई नमूना उनके पास। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, ये जो तलाक़ें होती है ना, चलो नहीं, मुझे यहाँ का नहीं मालूम, आप लोग बहुत अच्छे हैं, मुनीम हैं। मुल्ला सरकार साहब ने कहा हम यहाँ आ गए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इज़्तिवाजी जिंदगी अली और फातिमा की गई। मैं एक मिसाल आपको दे दूँ कि खुश रहने का एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी माँ बहनों को भी और आप लोगों को भी एक फार्मूला मैं दे रहा हूँ। इज़्तिवाजी जिंदगी किस तरह से आप खुशहाल बना सकते हैं, तलाक ना हो, खुले की नौबत ना आए। तलाक और खुला फितरत से जंग का नाम है। तलाक एक मुश्किल से निकलकर हजारों मुश्किलों में घुस जाने का नाम है। अच्छा, हल क्या है कि तलाक ना हो, घर ना टूटे? हल क्या है इसका? मैं एक हल आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं, आप इसको अप्लाई करके देखिए अपनी जिंदगी में, खुसूसन मेरे नौजवान।
से मोहब्बत कम करे। ये फॉर्मूला है कि नहीं? बीवी शौहर से मोहब्बत कम करे, ना करे तो बेहतर है। आप लोग हैरान होंगे, बीवी शौहर से मोहब्बत। मैं अली और फातिमा की जिंदगी बता रहा हूँ, तो रखना, और मैं एक मंजिल तक आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। बीवी शौहर से मोहब्बत कम करे, लेकिन शौहर को समझने की कोशिश ज्यादा करे। ध्यान रखिएगा, बीवी शौहर से मोहब्बत कम करे, लेकिन शौहर को समझने की कोशिश ज्यादा करे। वो खाने में क्या पसंद करता है, सोने का वक्त क्या है, अपनी माँ और अपनी बहनों के साथ उसके राबित कैसे हैं, खानदान वालों के साथ वो किस तरह रहता है, जॉब को जाते वक्त वो किस मूड में होता है, ऑफिस से जब घर आता है तो वो किस मूड में होता है, शरीफ है कि रज़ील है, इंसान है या जानवर है। जानवरों में भी कुछ जरूरी है। सवेरे में क्या कर दिया, बीवी शौहर से मोहब्बत कम करे, शौहर को समझने की कोशिश ज्यादा करे, और शौहर बीवी से मोहब्बत ज्यादा करे, बीवी को समझने की कोशिश करे। इसलिए कि औरत समझ में आने वाली चीज है ही नहीं, तो आप उसको समझने की कोशिश न करें। पैगंबर अकरम ने फरमाया, अल-मरअतु कज़्ज़ल इन अक़मतहा कसरतहा। औरत पसली की मानी है, पसली की। अगर तुम उसे सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी। तो पसली की सारी खूबसूरती उसके टेढ़े होने में। पसली की सारी खूबसूरती उसके टेढ़े होने में। लिहाजा मर्द को चाहिए कि वो बीवी से मोहब्बत ज्यादा करे, बीवी को समझने की कोशिश करे। औरत को चाहिए कि वो शौहर से मोहब्बत कम करे, बीवी को समझने की कोशिश ज्यादा करे। तो औरत को चाहिए कि शौहर को समझने की कोशिश, औरत को चाहिए कि वो ज्यादा करे। अगर ये एक फॉर्मूला आपने अप्लाई किया तो कभी तलाक नहीं होगी, तलाक की नौबत आएगी। तलाक इज़्तिराई सूरत है। अल्लाह ने इंसान को तलाक का इख्तियार दिया है, हुक्म नहीं दिया। हुक्म और हिकमत में फर्क है। तलाक हिकमत है, तलाक हुक्म नहीं। अच्छा, अली और फातिमा की जिंदगी कैसी है, कभी आपने गौर फरमाया? मीर अनीस में मरसिया ने कहा है कि बिल्कीस पास मां है किसकी जनाब है, दहलीज आसमां है किसकी जनाब। किसी की दहलीज आसमां हुई है? किसी की दहलीज आज तक आसमां हुई है? सलमान से किसी ने पूछा, सलमान सिदरतुल मुंतहा किसे कहते हैं? सिदरतुल मुंतहा किसे कहते हैं? तो सलमान ने फातिमा की दहलीज की तरफ इशारा करके कहा, ये सिदरतुल मुंतहा। तो उसने कहा, सलमान पागल हो गए हो, सिदरतुल मुंतहा तो आसमान में उस जगह का नाम है जहां फरिश्ता रुकता है।
फातिमा रेहानती, फातिमा क्या है? फातिमा अगर तुम्हें नहीं लिखा, फातिमा रेहानती, हिया रेहानती, वो मेरी खुशबू है। पैगंबर कह रहे मैं फूल हूं, फातिमा मेरी खुशबू है। हर फूल की कीमत उसकी खुशबू में बंद होती है। नहीं, हर फूल की जिंदगी उसकी खुशबू में बंद होती है। हर फूल की जिंदगी उसकी खुशबू में बंद होती है। तो जिनका ताल्लुक खुशबू से होगा उनका फूल जिंदा, जिनका ताल्लुक खुशबू से होगा उनका फूल जिंदा होगा। नहीं, फिर जिंदा बदल दो, जिनका ताल्लुक ज़हरा से होगा उनका रसूल जिंदा होगा। जिनका ताल्लुक ज़हरा से होगा उनका रसूल जिंदा होगा, जिंदा। मैं सूरज हूं, ज़हरा मेरी किरण है। सूरज, सूरज, सूरज की पहचान किरण नहीं है, किरण की पहचान सूरज है। किरण की पहचान सूरज है, सूरज की पहचान किरण नहीं है। सूरज आसमान पे चमक रहा हो और किरण जमीन तक ना आए तो आंख वाला भी देख नहीं सकता। और इंसान अंधा हो और किरण जमीन तक आ जाए तो वो देख लेगा कि सूरज निकल चुका है। जमीन तक पहुंचना किरण का हक है। सूरज गहन किसे कहते हैं? जब सूरज और किरण के दरमियान फासला हो जाता है, यानी जमीन तक पहुंचना ये जो किरण का हक है, अगर किरण अपना हक लिए बगैर वापस लौट जाए तो सूरज को गहन लग जाता है। जब फातिमा अपना हक लिए बगैर पढ़ेगी तो खिलाफत को गहन लग गया। खिलाफत क्या लग गया? गहन लग गया। मुतवक्किल जालिम बादशाह, उसने किसी शिया से पूछा कि क्या वजह है कि मैं तबर्रा पढ़ने का आदमी नहीं हूं। तबर्रा एक खुशनुमा अकीदे का नाम है, फ्री स्टाइल के अखाड़े का नाम नहीं है। मुतवक्किल ने पूछा क्या वजह है कि रसूलुल्लाह जहां मिंबर की जिस जगह पर बैठते थे तो खलीफा अव्वल ने रसूल के एहतराम में वो एक जीना नीचे बैठे और खलीफा अव्वल के एहतराम में एक जीना नीचे आ गया। खलीफा दून की एहतराम में एक जीना नीचे। क्या वजह? अली वहां बैठ गए जहां रसूलुल्लाह बैठा करते थे। तो उसने कहा मुतवक्किल अली का शुक्रिया अदा कर। अगर अली भी एक जीना नीचे उतर जाते तो फिर जो भी खलीफा आता ये रस्म पड़ जाती, वो एक जीना नीचे उतरता और आज तू कुएं के अंदर से बोलता, पगड़ी ऊपर से सुनती। आज अगर अली की एक जीना, ये एक जीना नीचे नहीं उतर रहे थे बल्कि खिलाफत अपने मेयार से उतर रहे थे। खिलाफत मेयार से उतर रही थी। एक बूढ़ा हकीम के पास गया, उसने कहा हकीम साहब
سنائی بھی کم دیتا ہے دنوں. حکیم نے کہا بڑھاپے کی وجہ. بوڑھے نے کہا کمر جھک گئی ہے. حکیم نے کہا بڑھاپے کی. بوڑھے نے کہا چلتا ہوں تو سانس پھول جاتا ہے. حکیم نے کہا بڑھاپے کی. بوڑھے نے کہا چہرے پہ جھریاں پڑ گئی ہیں. حکیم نے کہا بڑھاپے کی. بوڑھے نے کہا دماغ کام نہیں کرتا, حافظہ خراب ہو گیا. حکیم نے کہا بڑھاپے کی. بوڑھے کو غصہ. اس نے کہا تو نے ایک پوری حکیمی میں سوائے بڑھاپے کے کچھ اور بھی پڑھا یا نہیں؟ تو حکیم نے کہا یہ جو آپ غصہ کر رہے ہیں نا یہ بھی بڑھاپے کی. یہ جو آپ غصہ کر رہے ہیں یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے. مسلمانوں کے ہاتھ سے دولت گئی, عزت گئی, حکومت گئی, اقتدار گیا. ان سب کی وجہ ایک ہے, مسلمانوں نے اہل بیت کے دروازے ایک ہی وجہ ہے. پوری ذلت و خواری کی ایک ہی وجہ ہے. میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. ذرا ایک جھگڑا مسلمانوں نے اتنا اہل بیت کو چھوڑا, غیر علی کو بخش کو چھوڑا, نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ ہمارے درمیان صرف اختلافات. ڈاکٹر ذاکر حسین کا نام آپ نے سنا, وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے چانسلر صدارت سے پہلے. تو اس زمانے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں 200 لوگوں کا اسٹاف تھا. جو اسٹاف تھا 200 لوگوں کا اسٹاف تھا. ایک گروہ ان کے پاس آیا اور اس نے کہا ڈاکٹر صاحب ہماری یونیورسٹی میں کچھ لوگ کمیونسٹ ہیں, آپ ان کو نکال دیں, یونیورسٹی ترقی کر جائے گی. ڈاکٹر ذاکر حسین نے کہا مجھے ان کی لسٹ پوچھو کہ وہ کون لوگ ہیں. انہوں نے 200 لوگوں کا نام کیا کہ یہ لوگ ہیں, آپ ان کو نکال دیں تو یونیورسٹی ہماری ترقی کر جائے گی. دوسری ایک اور گروہ ہے, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب ہماری یونیورسٹی میں کچھ لوگ قدامت پسند ہیں, آپ ان کو نکال دیں یونیورسٹی ترقی کر جائے گی. انہوں نے کہا جو ڈاکٹر صاحب نے کہ آپ مجھے لسٹ دیں ان لوگوں کی. تو انہوں نے 200 لوگوں کی اور ڈاکٹر ذاکر حسین نے دونوں لسٹوں کو دیکھ کے کہا کہ میں حیران ہوں کہ 200 میں سے 400 کو کیسے نکالوں. یونیورسٹی میں کام کرنے والے 200 ہیں اور 400 کو نکالنے کی درخواستیں آئی ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر حسین نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ 200 میں سے 400 کو کیسے نکالیں. آج یہی عالم مسلمانوں کا ہوا ہے. اختلافات ٹکڑیوں میں بڑھ گئے. صومالیہ, عراق, فلسطین, پوری دنیا کو آپ دیکھ لیجیے, مسلمان جو ذلت و خواری میں مبتلا ہیں, پوری دنیا کی نگاہیں ایران کی طرف ہیں, پوری دنیا کی نگاہیں حزب اللہ کی طرف ہیں. وہ گلوبل ہمارا ڈرون طیارہ
باتوں سے بھڑک اٹھنا. آپ کو غصہ آتا ہے؟ گھر میں، اپنے کام پہ، آفس میں، جاب کے وقت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دوستوں کے ساتھ ہم لوگ لڑ پڑتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے، مشتعل ہو جاتی ہے. ماچس کی تیری آپ نے دیکھی، وہ گندک سے رگڑ کھاتی ہے تو بھڑک اٹھتی ہے. کیوں؟ یہ کوئی کیمیکل ایشو نہیں ہے. ماچس کی تیری کے اوپر ایک بڑا سر ہوتا ہے لیکن اس پہ دماغ نہیں ہوتا. تو انسانوں کو چاہیے کہ عقل سے کام لیں. شیعیت کا مطلب ہے عقل. جہاں عقل نہ ہو وہاں شیعیت نہیں ہے. جہاں حماقت ہو وہاں شیعیت نہیں ہے. علی اور فاطمہ کی زندگی ایک معیاری زندگی. کوئی بڑا بیڈ روم نہیں تھا، میٹنگ ہال نہیں تھا، لیونگ ہال نہیں تھا، بہترین قالین نہیں تھے. بچے کی تربیت بارڈنگ اسکول میں نہیں ہوتی، گاندھی اسکول میں نہیں ہوتی، دلی پبلک اسکول میں نہیں ہوتی. بچوں کی تربیت گھر میں ہوتی ہے. میاں اور بیوی کے تعلقات اتنے مضبوط ہوں، ایسے گہرے ہوں جیسے علی و فاطمہ کے تھے. دنیا کا ہر رشتہ طلاق سے ٹوٹ سکتا ہے، حتیٰ نبیوں کا رشتہ طلاق سے ٹوٹ سکتا ہے، ولیوں کا رشتہ طلاق سے ٹوٹ سکتا ہے، اماموں کا رشتہ طلاق سے ٹوٹ سکتا ہے. لیکن ایک